कालुकाऊ को एमिति गोटे स्त्री दरकार थिला जहाको स्वादिष्ट खाइबा तैयारी करि आसुथिबो। हेले एठी तो कालू को एमिति गोटे स्त्री मिली जाइछि जीए केवल खाइबा छड़ा आउ किछि भी जानि नाही। आउ अधिक खाइबा फलरे से एते मोटी होई जाइथिला जे से बसिकी उठिबा भी कष्टकर होई जाइथिला। हेले ता परे भी से खाइबा छाडु नथिला आउ दिन राति खाली खाउथिला। हेले बाहाघर पूर्वरु कालू जानि नथिला कि ता स्त्री एते खाउची बोली, कारण कालूर अरेंज मैरेज होइथिला। बाहाघर पूर्वरु कालू केबे भी ता स्त्री गोरी सहित देखा करि नथिला। टिकिया ओ पारा कहिले बोली से ताकू बाहा होई जाइथिला। कालू गोटे छोट ढाबारे काम करुथिला आउ सेई कथा सुनिकी गोरी कालू को बाहा हबा पई राजी होई गला। एमिति कालू आउ गोरीर बाहाघर सरीगला। चतुर्थी दिन राति रे कालू जाई देखे तो गोरी कांदुथिला। कौन हैला गोरी, कांदुच कौन पाई? घर कथा मने पड़ुची कि? देख सबु झील को दिने ना दिने ससुर घर जीवाकू पड़े। कांदनी, चुप हो जा तमे। मु सेइथिपई कांदुनी। ताहले तमे कौन पाई कांदुच? मते भोक लागिलाणी। गोटे घंटा पूर्वरु मु मिठा खाइथिली, तापरे मु किछि भी खाइनी। हेले खाइबार गोटे घंटा परे तमको केमिति भोक लागुची? मते खाइबार 5 मिनिट परे ही भोक लगे। आउ तमे घंटा कथा कहूच? मते बहुत जोरे भोक लागिलाणी। मते खाइबा आनिकी दियो। ठीक अछि, मु खाइबा नेकी आसुची, तमे आउ कांदनी। बाहाघरर खाइबा बळका होइथिला। सेथिरु किछि खाइबा आनी कालू गोरी को खाइबाकू देला। गोरी गोटे मिनिट भितरे सबु खाइबा शेष करिदेला आउ कहिला, आउ खाइबा आण, एतिकी मो पेट को पाइलानी। कालू आउरी खाइबा नेइकी आसिला। गोरी ताकू भी गोटे मिनिट भितरे शेष करिदेला। हेले गोरीर भोक शांत हेउनथिला। अरे कालू, आउ आण ना। हेले गोरी, घरे जेते सबु खाइबा थिला ताकू तो तमे सबु खाइदेल। मु आउ कोउठू खाइबा आनिबी? मु किछि भी जानिनी। तमे मते खाइबा आनिकी दियो। मते मैगी करिकी दियो। एते खाइबा परे भी गोरीर पेट पुरिलानी। कालू एका संगरे 10 पैकेट मैगी आनिकी ताकू करिकी देला। आउ मैगी सरीबा परे गोरी कहिला, ओहो हाँ एबे टिके ठीक लागुची। खाई सारिबा परे गोरी आउ कालू सोई पड़िले। आउ निदरे गोरी खाली गंध गंध गैस छाड़िबाकू लागिला। अरे ये कौन, मु काहाकू बाहा हेई गली? याठू भलो हेई थांता मु सारा जीवन एकुटिया ही रही थांती। ता पर दिन सकाळू उठिकी घरे जेते भी पनीपरिबा थिला गोरी से सबु को कंचारे खाईदेला। कालू उठिकी देखे तो रोसेई घरे खाइबाकू किछि भी नाही। ये कौन, एठी तो किछि भी नाही। मु किछि जानिनी। मते भोक लागुथिला, मु सेइथिपई सबु खाइदेली। एबे जदि मते दी प्रहरे भोक लागिला ताहाले मु कोन करिबी? ठीक अछि, मु ढाबारू तम पई खाइबा पठेई देबी। कालू किछि भी न खाई ढाबाकू चली गला। हेले से सबुरे गोरी को किछि भी फरक पड़िलानी। से केवल खाइबा कथा ही भाबुथिला। 2 प्रहर को कालू ढाबारू 2 प्लेट बिरियानी पठाइला। हेले 2 प्लेट बिरियानी खाइकी भी गोरीर पेट पुरिलानी। संध्यारे कालू घर को फेरिबा परे गोरी जोर जोरे कांदिबाकू लागिला। अरे मु तो खाइबा पठेई थिली, एबे पुणी कौन हैला? कौन पई कांदुच? 2 प्लेट बिरियानी रे मो पेट पुरिलानी। तमे तो जानिच मु केते खाउची। मते तो मिनिमम 20 प्लेट बिरियानी दरकार। तमे कोच 2 प्लेट पठेइथिला। 20 प्लेट? गोरी मु गरीब चढ़ी, ढाबारू अधिक पैसा मते मिलुनी। तापरे तमे एते खाउच, एमिति हेले केमिति चलिबो? आउ तम ओजन देखिच? एमिति जदि दिनकू दिन तम ओजन बढ़िबाकू लागिबो ताहाले सबु रोग आसिकी तमକୁ धरिबो। कौन तमे मो खाइबा मोटा को देखि मजाक उड़ौच? मु आज ही मो बाप घर को चली जीवी। मु आउ एठी रहिबिनी। एबे कालू असुविधारे पड़ीगला। बाहाघरर गोटे दिन परे जदि ता स्त्री बाप घर को चली जीवो ताहाले चढ़ई माने कौन कहिबे? कालू गोरी को बुझेइबाकू लागिला। कांदनी गोरी, ठीक अछि,
ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତମେ କାନ୍ଦନି, ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। ନା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ଯଦି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହଉଥିଲ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତମେ ଏତେ ଖାଉଛ ବୋଲି? ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ମତେ କୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ତମେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୋରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେଠୁ ତମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ଖାଇପାରିବ। ଢାବାରୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଢାବାକୁ ସବୁଦିନ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ହବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗୋରି କାଳୁ ସହିତ ଢାବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୁ, ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଉ ରୁଟି ନେଇକି ଆସ। ଏମିତି ଗୋରି ଖାଉଥିଲା ଆଉ କାଳୁର କର୍ମଚାରୀ ଶୁଆ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଢାବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ନ ମିଳିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଫେରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ଡାଲି ଆଉ ରୁଟି ନେଇକି ଆସ। ରୁଟି ତ ଅଛି, ହେଲେ ଡାଲି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିକେନ ଆଣ। ସେ ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ମତେ ଢାବାକୁ ଆସିବାର ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ମୁଁ ଆସିବିନି। କଷ୍ଟମର ସେଠାରୁ ଫେରିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଗୋରି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। କାଳୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଏମିତି ହବ ତାହେଲେ ମତେ ତ ଢାବାରେ ତାଲା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଜାଣି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟାକୁ ବାହା ହେଲି। ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଢାବାରେ ବସିଥିଲା। ତା କର୍ମଚାରୀ ଶୁଆ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ଭାବୁଛ ମାଲିକ? ତୋର ବାହାଘର ହେଇଛି? ନା ମାଲିକ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କେବେ ବି ବାହା ହବୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ବାହା ହବୁ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିକି ବାହା ହବୁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, ହେଲେ ତୁ ତୋ ଜୀବନ ଖରାପ କରିବୁନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ମାଲିକ। ମାଲିକାଣୀ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ କି ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଫଟୋରେ ମାଳ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋରି ଢାବାରୁ ଖାଇବା ଖାଇ ସବୁ ଖାଇବା ଶେଷ କରିଦେଲା। କାଳୁ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ମାସ ଶେଷରେ ମହାଜନ ଚିଲ ପାଖରୁ ପଇସା କରଜ ନେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ସେଇ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଗୋରିର ଛାତି ପେନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋରି ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ବସିଲା। କାଳୁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଗୋରି ଭଉଣୀ, ତମର ଛୋଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍? ହେଲେ କେମିତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବେ ତ ମୋ ବୟସ ଏତେ କମ୍ ଅଛି। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବୟସ ଦେଖିକି ହୁଏନି, ଛାତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆସେ। ତମକୁ ଏସବୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା ବନ୍ଦ ନ କଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା, ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କର। ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା କମ୍ କରିବ, ନହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋରି ଡରିଗଲା ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଖାଇବା ପୁରା କମେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୋଟା କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ଢାବାରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଢାବାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କାଳୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏମିତି କାଳୁର ମୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା କମେଇକି ପତଳା ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଳୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଘରେ ତ ଟଏଲେଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଶୌଚ କରିବାକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବି? ହେଇଛି ଶୁଣୁଛ? ମିଲି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମିଲି? ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମକୁ କ'ଣ ନିଦ ଲାଗୁନି? ହେଇଠି ମତେ ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି, ନହେଲେ ଏଇଠି ମୋର ବାହାରିଯିବ କହିଦଉଛି। ଆରେ, ତମକୁ ଯଦି ଲାଗିଲାଣି ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ ନା, ମତେ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ତମ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ନା। ମିଲି ଜବରଦସ୍ତି ରାଜୁକୁ ଉଠେଇଲା। ରାଜୁ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ମିଲି ସହିତ ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ମିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲା ଆଉ ରାଜୁ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆରେ ୟାର, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ।
ଘରେ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲା ବାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲ? ରାଜୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି, କାରଣ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା ମିଲି ରାଜୁକୁ ଟଏଲେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ରାଜୁ ତା ବାପା କାଳୁକୁ ବି ଏକଥା କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି କାଳୁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଇଏ କେମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଏ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ହବନି, ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ରାଜୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଘରେ ଟଏଲେଟ୍ ନଥିବାରୁ ମିଲି ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମିଲିର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ମିଲି ନିଜ ଶାଶୁ ଗୋରୀକୁ କହିଲା, ମା, ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ କ'ଣ ଟଏଲେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବନି? ତୁ ସକାଳୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ, ରାତିରେ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମା, ଏ ପ୍ରେସର କ'ଣ କିଛି କହି ଆସିବ? ମୋତେ ରାତିରେ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେତିକି ବେଳେ ମିଲିର ଶ୍ୱଶୁର କାଳୁ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତୋ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋହୂ। ଏ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଁରେ କୌଣସି ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ କାହିଁ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉନି। ମିଲି ଆଉ କଥା ବଢ଼େଇଲାନି। ସେ ରାଜୁକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଆଉ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ତେବେ ତାର ମାଆ କହିଲା, ଦେଖ ଝିଅ, କେବଳ ଏଇ କାରଣରୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବାନି। ପୁଅ ଯେହେତୁ ତୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ହିଁ ସେଠି ଚଳେ। ହେଲେ ମା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଆଇଡିଆ ତ ଦିଅ। ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଇପାରିବି। ତୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଶୌଚାଳୟ କିଣିଦେ। ଟେଣ୍ଟ ଶୌଚାଳୟ? ସେଇଟା କ'ଣ ମା? ଟେଣ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଲରେ ତିଆରି ଟଏଲେଟ୍। ତୁ ୟାକୁ ଯୋଉଠି ବୋଲି ସେଇଠି ଲଗେଇକି ତୋ କାମ କରିପାରିବୁ। ମିଲି ଅନଲାଇନରେ ଟେଣ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ଅର୍ଡର କଲା। ତା ପରଦିନ ଡେଲିଭରି ବାଲା ଆସିକି ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଗଲା। ରାତିରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ମିଲି ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଘର ଅଗଣାକୁ ଗଲା, ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେଲା। ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଭଲରେ ଶୌଚ କଲା। ଆଉ କାମ ସରିବା ପରେ ଟେଣ୍ଟକୁ ସେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆହା, ଆଜି ତ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ନ ଡରିକି ଶୌଚ କରିବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ। ମିଲି ଟେଣ୍ଟକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଲି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଘର ଅଗଣାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଶୌଚ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜୁ ତାକୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମିଲି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରାତିରେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉନ, ମୋତେ ବି ଡାକୁନ। କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ରାତିରେ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ମିଲି ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଘର ଅଗଣାକୁ ଗଲା, ଆଉ ତା ହାତରୁ ଟେଣ୍ଟଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆରେ ବାପରେ, ହାତରୁ ଟେଣ୍ଟଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଫେରି ଯିବି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଗମ୍ଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି କିଏ ବା ବାହାରକୁ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦରେ କାଳୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ, ବାହାରେ କି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି? ଆରେ, ଚୋର ପଶିନି ତ? କାଳୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମିଲି ପଶୁଛି। ବୋହୂ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ରାତିରେ ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛୁ? ମିଲି ଡରିଗଲା, କିଛି କହିପାରିଲାନି। କାଳୁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶୌଚର ପ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଦେଲା, ଆଉ ସେ ବହୁ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ? ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ଘର ଭିତରେ ଶୌଚ କରୁଛ? ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ହଁ? କାଳୁର ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋରୀ ଆଉ ରାଜୁ ସେଠିକି ବି ଆସିଗଲେ। ନା ବାବା, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଅସଲି କଥାଟା ହେଲା, ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତର ପ୍ରଶ୍ନ। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଁର ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବୋଧେ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ? ଶୁଣ ବୋହୂ, ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ମାନିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଏ ଘରେ ଆଉ ତମର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ବାପ ଘରକୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବ। ମିଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦିବାର କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ସେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ନିଜର ଆଟ୍ୟାଜ ସଜାଡ଼ିଲା। କାଳୁ ବି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଳୁର ପେଟକୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ପେଟରେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ହବ। କାଳୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା।
ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ସାପ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ କାଳୁର ଗୋଡ଼ରେ ଚୋଟ ମାରିଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲାରେ ମତେ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। କାଳୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କାଳୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ କାଳୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ କାମ ଏଗୁଡ଼ାକ। ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ରୋଗ ବୈରାଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ବାପା, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ ବୋଉ। ଘରେ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି। କାଲି ହିଁ ଆମ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହେବ। ତା ପରଦିନ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୌଚ କଲେ।